आपण मैंने समस्त जानते जे भारत निर्वाचन कमिशन पक्षर एबे ओडिशा रे स्वतंत्र वोटर तालिका संशोधन कार्यक्रम चली जहाँ कि इंग्रेजी कहते स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जहाँ यही जो वोटर तालिका तैयारी करा जाउछि जार योग्यता तारीख रही जुलाई 1/7/2026 एवं आरंभ है आपण मैंने समस्त जानते पाखापाखि 30 तारीख 30 मे रु आरंभ होकर 28 जून पर्यंत ए मास जून पर्यंत रही आ बाकी से जो टाइम लाइन देते एसआर आपण मान पाखे सब अच्छी एवं वोटर तालिका जो बाहर ड्राफ्ट वोटर तालिका बाहर सी आपणकर रही 5 जुलाई रे एवं जो चूड़ांत वोटर तालिका 6 सेप्टेम्बर रे बाहर मुझे प्रसंग में एति रखा चाहूँगी विशेष ए संपर्क में अवतारणा करी ना जे एकाम्र समेत भुवनेश्वर अन्य दुईटी निर्वाचन मंडली एवं समग्र ओडिशा रे 38,000 रु अधिक बूथ रे स्वतंत्र वोटर तालिका संशोधन कार्यक्रम चली प्रति बूथ जड़े बीएलओ बाकी राजनैतिक दलर जो प्रतिनिधि माने जो 3-4 प्रमुख राजनैतिक दल तांकर प्रतिनिधि बूथ लेवल एजेंट बोली कहुँ बीएलओ पर बीएलए कहुँ एवं ता बाद आउ 4 जन को 5 जन को वॉलंटियर करा जायछि सरकारी भाव में सेठी को माने अच्छी से स्वच्छ साथी जल साथी अंगनवाड़ी दीदी एमाने अच्छा किछि जगार जो माने स्वच्छ साथी बा जल साथी अच्छा किछि जगार रखी बीएलए करी गोटे राजनैतिक दल पक्ष से कार्यक्रम होती से संपर्क में निर्जनता दल दृष्टि आकर्षण कर भीतर को एत जाऊना कि यह है पैटर्न बीएलओ तापर 3-4 राजनैतिक दलर बीएलए एवं 5 जन वॉलंटियर एठी आज जो डाकी आपण मानू एत कहया चाहूँगी कि एबे जो घर को घर बुलिकी वोटर तालिका संशोधन कार्यक्रम चली से कथा जहाँ निर्वाचन कमिशन का निर्देश अनुजाई जे से बीएलओ माने घर को जीवे एवं जोड़े फॉर्म आपण मानू सी देते जोड़े फॉर्म रु गोटे फॉर्म आपण पाखे रही ये मो फॉर्म ये आनिकी एवं मोर ये संपर्क में मोटू ये डाटा नहीं एथर बीएलओ को दस्तखत रही किसी जगह बेस किसी जगह ये फॉर्म टी बीएलओ माने संपुक्त भोटर जहाँ को जाइछन्ति रेकर्ड कर उद्दिष्ट भोटर उद्दिष्ट फॉर्म यार शक्ति दौना ये अभियोगटी बहुत जगार आसला दौना जदि दौना दीटाक कपी से नहीं गले से कहते आम अपलोड कर दाबी स्वतंत्र भाव मुझे जदि अपलोड करेंगे आम पाखे तो किसी रहा ना नियम अनुसार जहाँ निर्वाचन कमिशन देते जो गाइडलाइन में ये कपीटी आम पाखे रहा कथा ये तले बीएलओ दस्तखत अच्छी से रहा ता बहुत जगार ये मना कर दबुना जदि तुम अपलोड करने को नौच ताले आजिकल स्वतंत्र वैषयिक ज्ञान कौशल आसला जमी फोन पे रे आपणकर आसी जाऊँगी जे आपड़ एति टंका देले एति टंका गला वॉइस भी आसुची जदि अपलोड कले घर को 3 ରୁ 5 जे अपलोड करुछंती ताले सेही जो जहार फॉर्म ती अपलोड कले जो वोटरंकर तांको पाकु मेसेज आसुबारी तांकर एते तो मोबाइल नंबर अछि जे योर फॉर्म इज अपलोडेड ये व्यवस्था इलेक्शन कमिशन कहीं करूना आजिकल तो वैषयिक ये जिन ईवीएम कर टिपिले भोट आसी जाऊँगी तेणु से जदि ईवीएम रे ही पारुची कागज परिवर्ते वोटर माने भोट कागज परिवर्ते यांत्रिक कौशल भोट दान मतदान होची ताले वोटर तालिकाटी जो वोटर अपलोड होची कहीं मेसेज टी दि जाऊ ना अंतपक्षे भोटर जापर जे तांकर ना पंजीकृत है ये है गोटे दाबी हवा उचित द्वितीय कथा है जो बीएलओ माने मना करुछंती निर्वाचन कमिशन पक्षरु मना करुछंती अर्थात आम दबुनी द्वितीय फॉर्म तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान करा जाऊ से माने ये जो मतदान जो संशोधन कार्यक्रम को से माने ही
ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ ତାକୁ କେତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଲିକା, ତାହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ବିଏଲଓ ମାନେ ତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ଜେଡିସି ଯେ ରାକେଶ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଓ ଏକାମଦାର, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଛି ଏବଂ କହିଛି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ମୁଁ ମିଡିଆକୁ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବି। ଏକଥା କହିଛି, ଆଜି ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ଏରିଂ ବିଏଲଓ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନେଉ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଅପଲୋଡିଂ ବେଳେ ମେସେଜ ଆସୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଇଠି ବୁଥ ନମ୍ବର 51 ବୁଥ ନମ୍ବର 48 ରୁ 52, 244 ରୁ 248, 223 229, ଇଏ ହେଲା 51 ବୁଥ ଇଏ। ଏବଂ ଜଣେ ବିଏଲଓ ସେ 264 ବୁଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ହୋତା, ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ବି ଏଥିରେ ଅଛି। ସିଏ ପୁରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ କ'ଣ କଲେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଏଲଓ 273 ନମ୍ବର ବୁଥର ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାରାଣା, ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ବି ଏବେ ଅଛି। ସିଏ ବି ତା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ମ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନାଁ ସହିତ କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପରେ କ'ଣ କରିଥିବେ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ଅଫିସର କହିଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଥ ନେଇ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି। ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କଥା ଏଭଳି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବ ବା ସହଯୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହଉ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଏଲଓ ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ହେଲା, କିଛି ଜାଗାରେ ପେନ୍ସିଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ଫର୍ମ, ପେନ୍ସିଲରେ କରାଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବେଆଇନ। ପରେ ରବରରେ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ବିଏଲଓ ତାକୁ ପେନ୍ସିଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରନ୍ତୁ। ତିନୋଟି କଥା କହିଲି। ବିଏଲଓ ମାନେ ଫର୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମ ଯୋଉଠି ଭୋଟର ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ତାର ରିଟର୍ନ ମେସେଜଟା କନସର୍ନ ଯିଏ ଭୋଟର ତା ପାଖକୁ ଆସୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପେନ୍ସିଲରେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ଏ ତିନୋଟି ଇଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କାଲି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେବେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯେ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପଲାସପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସେଇପଟ ପାଚେରିକି ସିଏ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ତିନୋଟି ହେଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ନା ଏ ଆଭିଏସନ ଫୁଏଲ ଆମର ଯୋଉ ବିମାନରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଧନ କରାଯାଏ ସେଇ ପର୍ପସରେ ସେଇଠି ରହିବ, ଆଉ ମାଟି ତଳେ ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନଟା ଯିବ, ଯାଇ ସେ ବିମାନରେ ସିଧାସଳଖ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତାହା ହିଁ ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଘର ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏରିଆ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଅଳ୍ପ ସରକାରୀ ଅଫିସ ସେପଟେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣ ତ ଡିଜିସିଏର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପରମିଶନ ତ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଫାୟାର ଇଏ ବି ନେଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫାୟାରରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ ଆପଣ। ସେ ସବୁ ହେଇଛି ନା ଇନିସିଆଲି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଆମେ କରିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଫାୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଫାୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମେ ନେବୁ। ଏଠି ଫାୟାର କିଏ ଦେବ? ଏଠି ଡିଜି ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 4.9% ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଗଢା ମଜୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସିଟି ଜୁଏଲର୍ସ ଆଣି ଦେଇଛି ଗଢା ମଜୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 4.9%। ତା ସହିତ ସୁନା ଦର ଉପରେ 2000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ସିଟି ଜୁଏଲର୍ସ, ରାଜମହଲ ସ୍କ୍ୱାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସର୍ତ୍ତାବଳୀ